سب سے پہلے میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ ہمارے بلانے پہ ادھر آئے۔ آج کا پریس ریلیز کا جو مقصد ہے پریس کانفرنس کا وہ یہ ہے کہ 302 کا ایک مرڈر کیس ہوا تھا، ایف آئی آر نمبر 482/24، پولیس اسٹیشن سائٹ اے۔ اس میں میٹرو وال قبرستان سے ایک پیٹی جو باکس تھا اسٹیل کا، اس کے اندر سے ایک خاتون کی لاش برآمد ہوئی تھی۔ اب جب وہ لاش برآمد ہوئی تو اس کی ٹیپنگ ہوئی بھی تھی لیگس کے اوپر اور آرمس کے اوپر اور ایون کے ماؤتھ فیس کے اوپر، تو پھر یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہینیس ہو گیا اور ایک بلائنڈ مرڈر کیس تھا، تو جس کے اوپر ہم سارے متحرک ہو کے کام شروع کیا، ہم نے اپنی انویسٹیگیشن شروع کی۔ سب سے پہلے اس کی تھوڑی سی ڈیٹیلز ہیں، جیسے میں نے مقدمہ نمبر بتا دیا آپ کو 482 ہے، 302/34۔ اس کے اندر ہم نے سیکشنز لگائے تھے۔ سائٹ اے پولیس اسٹیشن ہے۔ 21 اکتوبر 2024 کو اطلاع ملی ہمیں 10:20 پہ، پیر کا دن تھا۔ جائے وقوع جو ہے وہ شہید مالا کنڈ قبرستان، میٹرو وال سائڈ ایریا، کراچی۔ مقتولہ جن کے اس میں مرڈر ہوا ان کا نام شازیہ، زوجہ عبد الوحید میر باز، عمر 37 ایئرس تھی اور شادی شدہ ہیں، اور 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ مدعی مقدمہ جو ہے اس کا شوہر عبد الوحید ولد میر باز، پیشے سے وہ ایک مزدور ہے، اور مقتولہ کا جو پیشہ ہے وہ ایس ایس کمپنی ہے گودرا میں، وہاں پہ کام کرتی تھی، گارمنٹس کا آئی تھنک کہ اس میں کام تھا۔ گرفتار جو ملزم ہوا ہے اس کے اندر، اس کا نام ارشاد علی ولد عبدالسلام، مقتولہ کے شوہر کا دور کا رشتہ دار ہے یہ، اور یہ بھی شادی شدہ ہے، ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹے ہیں، اور اس کا جو پیشہ ہے وہ فال سیلنگ کا کام کرتا ہے۔ اس کی رہائش جو ہے مکان نمبر 313 لالو کھیت نمبر 8، چھوٹو کا ہوٹل، لیاقت آباد، کراچی۔ اس کی تفصیل وقوعے کی کچھ اس طرح سے ہے کہ 21 اکتوبر رات کو 8:10 پہ پولیس کے 15 پہ کال آتی ہے، اور ایک شہری ان کو پولیس کو اطلاع دیتا ہے کہ میٹرو وال قبرستان میں ایک صندوق پڑا ہے جس کے اندر لاش ہے۔ تو پھر ہماری پولیس وہاں پہ فوراً پہنچتی ہے، رسپونڈ کرتی ہے، اور پھر ہم اس کو کارڈر آف کر کے اپنا کرائم سین یونٹ کو بلا لیتے ہیں۔ پھر لاش کا جو ہم معائنہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجتے ہیں۔ سب سے پہلے کیونکہ ہمیں دیکھنا تھا کہ باکس کے اندر ڈال کے ٹیپنگ کر کے اس کا دم گھٹا ہے، اس وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے، یا اس کو پہلے مار کے پھر یہ باکس میں ڈالا گیا ہے۔ تو پھر انیشلی ہمیں پتہ چلا کہ اس کا گلا دبایا گیا ہے اور اس کے بعد جو اس کو باکس میں ڈالا گیا ہے۔ پولیس نے لاش کی شناخت اور مقتولہ کے ورثہ کے لیے ایک اطلاع تمام اضلاع میں جاری کی، جس پر مقتولہ کے ورثہ، شوہر، بہن وغیرہ اسپتال پہنچے۔ انہوں نے مقتولہ کو شازیہ زوجہ عبد الوحید کے نام سے شناخت کیا۔ مقتولہ کے شوہر کے مطابق مقتولہ شازیہ اپنے گھر لیاقت آباد 10 نمبر سے صبح 11 بجے کام کے لیے نکلی تھی، رات دیر تک واپس نہ آنے پر تلاش شروع کی۔ خاتون مقتولہ کے قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کے خلاف سائٹ اے پولیس اسٹیشن میں مدعیت میں درج کر دیا گیا، اس کے شوہر کی مدعیت میں۔ مقدمے کی تفتیش فوری طور پر شروع کی گئی اور مخبران خاص کا جال بچھا دیا گیا، اور ڈیڈ باڈی ملنے کے مقام اور مقتولہ کی جائے رہائش کے گرد و نواح میں تلاش اور معلومات شروع کر دی۔ اس کے اوپر ہم نے آن گراؤنڈ کام کیا، اپنی انٹیلیجنس کو بھی ایکٹیو کیا، اپنی ٹیکنیکل ٹیم کو بھی ایکٹیو کیا، اور ہم اس پہ مسلسل دن رات اس پہ کام کر رہے تھے، اور جو ان کی فیملی اور اس مقتولہ کی جو لائف تھی، ان کے جو سی ڈی آرز تھے، ان کے جو موبائل نمبرز تھے، جہاں اس کا آنا جانا تھا، جب وہ کام کرتے تھے، ہم نے ہر اینگل پہ اس پہ کام کیا۔ تو اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو اریسٹ کیا ملزم کو، تو جس وقت رات کو اس کی فیملی آئی تھی ہاسپٹل میں، وہ بھی ساتھ آیا ہوا تھا، اور وہ بھی ہر ایکٹیویٹی میں ساتھ تھا۔ انٹیروگیشن ملزم ارشاد علی ولد عبدالاسلام۔ گرفتار ملزم ارشاد علی ولد عبدالاسلام مقتولہ کے شوہر کا دور کا رشتہ دار ہے، جیسے میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا، شادی شدہ ہے، اس کے بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے۔ ملزم نے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ مقتولہ کے ساتھ اس کے 15 سال سے تعلقات ہیں۔ دوستی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ ملزم ارشاد علی ولد عبدالاسلام اور مقتولہ کا تعلق ٹنڈو آدم سندھ سے ہے، اور دونوں فیملی اردو اسپیکنگ ہے۔ قاتل ارشاد علی ولد عبدالاسلام کی 15 سال قبل مقتولہ شازیہ سے دوستی کی ابتدا موبائل فون دینے سے ہوئی۔ قاتل اس وقت غیر شادی شدہ تھا، اور جبکہ مقتولہ کے اس وقت بھی 4 بچے تھے۔
मुलजिम के मुताबिक वो मकतूला के अखराजात पूरे करता था और उसे शक था कि मकतूला की दीगर के साथ भी दोस्ती है और मकतूला उसे कुछ अरसे से पैसों के लिए तंग कर रही थी। मुलजिम का अरेस्ट करने के बाद जो एतराफ़ सामने आया वो कहता है कि वक़्वे के रोज़ उसने 11 बजे मकतूला को बुलाया, जो कि 3 बजे उसके पास पहुंची, और इसी पे तकरार और झगड़ा शुरू हुआ और कुछ पैसे की भी बात थी क्योंकि ये खर्चा उठाता था उसका और कुछ कर्जा था इस मकतूला के ऊपर जो कि उसे बार बार उसको तंग कर रही थी कि मुझे पैसे दिए जाएं, जिस पे तंग आके उसने उसका गला दबा के उसको मारा। लालू खेत 10 नंबर से लोहे का बॉक्स 4000 में ख़रीद कर लाश को उसने बंद किया और उसके बाद मोटरसाइकिल पे उसको रख के एक पॉइंट पे पहुंचा जहाँ पे उसने रिक्शा करवाया। रिक्शे से वो पहुंचा है मेन रोड के ऊपर जहाँ से उसने एक चलती हुई सुजुकी को हायर किया 1800 रुपये दे के और उसको कहा कि सराब रोड पे पंजाब अड्डा है वहाँ लेके जानी है और ख़ुद उसको कह दिया कि हम मोटरसाइकिल पे आपके पीछे पीछे आते हैं। तो जब सुजुकी जा रही थी जहाँ रश हुआ वहाँ पे ये वहाँ से गायब हो गया। मुलजिम रात को मकतूला के शौहर के साथ तलाश में मसरूफ़ था और अस्पताल भी आया, जैसे मैंने आपको पहले बताया। मुलजिम का पुलिस कस्टडी रिमांड ले लिया गया है 5 दिन का और इसकी तफ्तीश अभी मज़ीद जारी है और इसमें बाकी एंगल्स भी हम देख रहे हैं। ये भी देख रहे हैं कि ये अकेला बंदा बॉक्स को उठाना, कैरी करना, लेके जाना, क्या इसने अकेले किया या इसके साथ और भी इन्वॉल्व थे। हम उस सारे एंगल से इस पर काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ही और मज़ीद इसमें हम प्रोसीड करेंगे, कोई चीज़ें सामने आएंगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। आपको एक कार्रवाई जो हमारे एंटी स्ट्रीट क्राइम सेल ने की है थोड़ी इम्पोर्टेंट कार्रवाई थी, तो मैं समझता था कि मीडिया पे हाईलाइट होनी चाहिए, क्योंकि ये मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं जिसको हाईलाइट करना और उनके ऊपर काम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन हमें रिसीव हुई पाक कॉलोनी बड़ा बोर्ड के एरिया के अंदर से कि एक जोड़ा, शादीशुदा जोड़ा जो है वो किसी नामौजूद बच्चे को यहाँ बेचने के लिए आया है। उसमें जो हमने जब प्रोसीड किया तो हमने जब उस जोड़े को गिरफ़्तार किया तो जो औरत थी उसका नाम शाजिया निकला, जो है जोजा है एजाज़ हंगोरू की, और इनका ताल्लुक़ ठट्ठा से है। और जो लेडीज़ है ये BA पास है और ठट्ठा की ही रहने वाली है, और इसका जो शौहर है एजाज़ वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करता है। बेसिकली जब इनके साथ इनको गिरफ़्तार किया गया उसके बाद जब इनका इंट्रोगेशन हमने किया तो हमें मालूम हुआ कि जो बच्ची इनके पास से हमें रिकवर हुई, तकरीबन वो आप कह लें 6 से 7 दिन की बच्ची है, जो कि ये ठट्ठा से सजावल ठट्ठा से लेकर आए थे। और यहाँ पे कराची में आसमा नामी एक औरत है जिसको 8 लाख की एवज इन्होंने देनी थी। फिर इसने ये भी अपना इंकशाफ किया अपना इंट्रोगेशन में कि ये बच्ची इन्होंने सजावल सिविल हॉस्पिटल से एक तस्लीम नाम की हेल्थ वर्कर है उससे 2.5 लाख रुपए में ख़रीदी है, और आगे इसने 8 लाख में आसमा नामी औरत जो कराची में बेऔलाद औरत है उसने डिमांड की थी, तो इन्होंने उसको ये हैंड ओवर करने के लिए कराची में मियाँ बीवी आए थे। इसके अलावा और इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बताया कि 2019 में भी इसी तरह की एक कार्रवाई वो कर चुके हैं, और इसी हेल्थ वर्कर जिसका नाम तस्लीम है जो सजावल सिविल हॉस्पिटल में काम करती है, इससे पहले भी 2019 में 2.5 लाख रुपए में बच्चा ख़रीदा था, और ठट्ठा में ही एक औरत जिसका मैं नाम नहीं लूँगा अभी, उसको इन्होंने दिया था, जिसको तकरीबन आप समझ लें कि 4 से 5 साल गुजर गए हैं, और उन्होंने बताया कि वो बच्चा अभी तकरीबन 4-5 साल का है और इस वक्त स्कूल भी जा रहा है। तो इस जोड़े को पकड़ने के बाद हमने अपनी FIR रजिस्टर की जिसका नंबर 519/24 है, और जो रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ है वो हमने अप्लाई की, और मज़ीद इनका भी जो है वो रिमांड लेने के बाद फर्दर इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और हमें उम्मीद है कि सिर्फ 2 वारदातों के अलावा हमें लगता है कि कुछ और भी वारदातें जिसमें बच्चों की नामौलूद बच्चों की ख़रीदो फरोख्त की और भी हमें वारदातें मिलेंगी, जो ना सिर्फ कराची, शायद इंटीरियर, सजावल, ठट्ठा बदीन के ज़िलों में भी हैं। सर ये बताइएगा फैज़ान भाई,